ala sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat melangkah diringankan untuk menghadiri acara rutinan kita tiap malam Jumat Legi, pembacaan surat Yasin dan tahlil yang kebetulan pada malam hari ini bertempat di rumah Bapak Agung. Yang kedua, salawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat di hari akhir nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Agung yang telah bersedia ketempatan, karena kalau ketempatan itu yang jelas minimal buat kopi, ada kesibukan. Tapi mudah-mudahan dengan bersedianya ketempatan ini akan dibalas oleh Allah SWT mendapatkan pahala. Dan kita yang hadir pun semoga juga mendapatkan pahala dan selalu diberikan kesehatan. Pembacaan Yasin dan tahlil yang rutin kita laksanakan ini adalah tujuannya sebetulnya kan untuk kirim doa kepada para arwah leluhur kita, untuk yang keluarga leluhur Pak Agung, itu almarhum Bapak Agung Saudi, almarhum Bapak Paimin, almarhum Doni Kruna Yulianto, almarhum Bapak Randin, almarhum Bapak Kasmin, almarhumah Ibu Suparni, almarhumah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sembilan jamil ikhwan minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amin wa sallallahu jami'al mujahidin fi sabilillah wal mau'izati al-qadhi khususan syaikhul qadim dina min al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم شهد الأرض لم تنبها بل مدها وستنبع بأنا وأمهاتنا وجدتنا وجهتنا ومسيحنا وسيفنا وأزياتنا ولمن جبناهم فسد في شهواته وإلى ربنا مرحبا فأسوه يا مرحبا بيننا مرحبا وفياتنا مرحبا مرحبا أسمن اللهم إبو سكننا مرحبا وعليم اللهم إبو وإمام وإنا مرحبا مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فاستثنى بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر منازل حتى عاد القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنذكرهم فلا صارخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لا يشاء الله ودعما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سكول فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعناقهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكث في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما إذا وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوا يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يرد الله ليبلغكم الرزق من بين البيت تطهيركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسد عبدك الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقولا تدرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسدك عبدك شمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقبلا أن تدرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعدك عمدك بدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقبلا أن تدرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى سادتنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahaladzim innahu hamidum majid. Adal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah majud. La ilaha illallah ma'bud. La ilaha illallah baq. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Waliullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Waliullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma salli ala habibika
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على Al-Fatihah. Allahumma salli Amin. 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 Allahumma salli alaihi. Amin. 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 Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. 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 Allahumma salli wa barik. Jaga
yang Cukup. terus ya. Apa di kelas itu lulus? Oh iya. Apa berarti? Kami sini dong. Udah macam itu. Aduh. Ini aja sih. Baru ini sudah kok. Ibu panas enggak? Tukar rokok. Ngomong dulu mau bernalar. Apa bareng makan langsung. Sambil menikmati hidangan, ada pencerahan dari Ustaz Rudi. Monggo mohon diambil ilmunya, nanti apabila bisa kita terapkan di dunia ini, kita terapkan dan semoga menambah ilmu keagamaan kita. Untuk Ustaz Rudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, atas biasanipun saya sampun wawasan yasin tahlil doa, sarang-sarang kita niatkan taklim yang semoga juga pahalanya sebagai penyempurna dari nilai pahala tahlil yasin dan doa yang dikhususkan untuk seluruh keluarga jenengan, baik yang tasik bersama maupun sampai di dunia. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi kado spesial bagi leluhur-leluhur jenengan dan sampun dan sani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kanyang dah nggak mau ngomong. Repot-repot. Moga baru itu lanjut. Kalau tindak lanjuti kelanjutan ngaos Jumat Legi yang kemarin tentang korban, sing kalau begini sing kalau sampai akan tuki Ustadz Faris Khalil Anam, kemudian juga Ustadz Atoilah, dan kemudian sebagian juga dari almarhum Al-Mahfurah Kiai Basari Hawi, pengasuh pondok pesantren Ilmu Al-Quran. Ajang saat menikah untuk menambah kesempurnaan, kelengkapan dari apa-apa yang kemarin dibahas. Nanti kalau hadirakan dari Majelis Dar Al-Mustafa Lil Hubus, majelis ini kang paring asmon Habib Soleh Tanjung. Beliau mengizinkan para alumni pondok pesantren dalam naungan Dar Al-Mustafa Lubis ini untuk mengelola tentang berbagai macam ilmu fikih. Terus dalu niki sing dipelajari fikih tentang korban sebagai penyempurna mawon sing kalau ini sampun tuntas dibahas. Tapi ternyata masih ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan kalian hewan korban, khususnya yang ditujukan kepada kepanitiaan. Kalau ingin sampun dibahas tentang korban, istilahnya dalam bahasa Arab yaitu sebutan udhiyah yang memiliki makna syar'i, yaitu hewan yang akan digunakan untuk ibadah kurban pada hari
Idul Adha ditambah 3 hari tasyrik, dimulai tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah yang sebelum hari tasyrik berakhir pada sebelum waktu maghrib. Kemudian langsung ke pokok materi inti, hukum berkorban. Ini ada 4. Yang pertama wajib. Korban yang bisa berhukum wajib yaitu ketika korban tersebut dinadarkan. Ketika seorang mukallaf memunculkan suatu ucapan yang bisa dianggap sebagai nazar secara kata-kata syariat, maka berkorban tersebut dihukumi wajib. Wajib berkaitan kalian pembagian daging korban tersebut nantinya. Kemudian berkorban ketika dinadari, termasuk akikah ini. Akikah kalau dinadari maka hukumnya wajib. Akan memiliki konsekuensi hukum berupa hanya boleh diberikan dan diterima oleh fakir miskin yang muslim. Selain orang kafir atau orang miskin tidak diperbolehkan menerima atau diberi daging korban atau diberi akikah kalau dinadarkan, yang berhukum wajib. Demikian juga ketika korban atau akikah tersebut berangkat dari wasiat orang yang telah meninggal tanpa menyebutkan siapa yang akan diberi daging korban atau akikah, wasiat tersebut termasuk bagian dari wajib. Maka hasil penyembelihan korban atau akikah tersebut harus dibagikan semuanya kepada orang fakir miskin yang muslim saja. Contoh-contoh tentang kalimat nazar ini kalau ini sampun disampaikan di pertemuan terakhir di rumahipun Pak Gus Mariono, ini ternyata lebih detail lagi. Contoh yang pertama, nazar hakiki yang jelas, kemudian nazar hukmi yang samar, tapi semuanya masuk dalam korban wajib. Contoh, ini wonten banyak contoh kalau wasakan sunggal-sunggal. Nomor setunggal, saya wajib berkorban dan berakikah karena Allah Ta'ala. Itu sudah termasuk nazar, karena tidak menyebutkan sunnah. Kemudian yang kedua, saya wajib berkorban atau berakikah jika saya berhasil melakukan titik-titik. Misalnya berhasil pekerjaannya, berhasil menyekolahkan putranya ke jenjang yang lebih tinggi, maka itu sudah nazar. Kemudian yang ketiga, saya berkorban atau berakikah jika saya punya kambing atau sapi, itu juga nazar. Kemudian saya jika diterima kerja, saya akan berkorban, itu juga bagian dari nazar. Kemudian jika saya bisa memiliki kambing atau sapi, saya akan berkorban, itu juga bagian dari nazar. Kemudian korban atau akikahku sambil mengisyaratkan kepada hewan akikahnya, maka itu bagian nazar. Itu tentang hukum wajib. Saniki ingkang kalih nomor kedua sunnah. Kalau sampai akan hukumnya, hukum berkorban ada 4. Yang pertama wajib, sampun dibahas. Kemudian sunnah. Kemudian yang ketiga makruh. Kemudian yang terakhir, yang keempat haram. Itu tentang korban. Kemudian bertanya di bahasan yang pertama yang wajib tentang nazar. Intinya kalau nazar yang wajib dibagikan kepada fakir miskin yang muslim, pemiliknya dan orang-orang yang menjadi tanggungan hidupnya satu rumah, itu tidak boleh berikut orang-orang yang kaya. Kemudian misalnya ditujukan kepada seorang yang sakit, misalnya
korban wajib disebabkan wasiat. Ketika ada orang yang sakit keras berkata atau menulis di hadapan orang lain bahwa dia meminta tolong supaya dikorbankan atau diakikahkan suatu saat nanti, lalu beberapa waktu berikutnya orang tersebut meninggal sebelum berkorban, maka korban akikah tersebut menjadi korban akikah yang wasiat dan hukumnya wajib. Terus kalau diwasiatkan ketika orang yang meninggal kemudian diteruskan oleh putranya atau istrinya atau suaminya, maka menjadi wajib. Yang menerima dagingnya hanya bagi miskin yang muslim semuanya, plus kulit-kulitnya. Ini nomor 2, sunnah. Hukum sunnah merupakan hukum asli. Hukum asli dari korban atau akikah. Hanya saja di dalam mazhab Imam Syafi'i, berkorban memiliki hukum sunnah muakkadah sebab adanya tekanan dalil yang kuat, sunnah yang dikuatkan, dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam satu riwayat mengatakan bahwa berkorban hukumnya wajib. Imam Hanafi kalau Imam Malik hukumnya wajib, dan Imam Syafi'i hukumnya awalnya sunnah tapi berubah menjadi wajib ketika dinadarkan atau diwasiatkan. Kemudian akikah dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hambali hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Berbeda dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa akikah hukumnya sebatas sunnah saja, sunnah yang tidak dikuatkan. Jika ada seorang suami yang melakukan korban, maka tindakan itu dianggap telah menggugurkan tuntunan sunnah kepada keluarganya yang masih hidup. Ada satu keluarga korban, maka itu sudah memperoleh kesunahan dari seluruh keluarganya. Ini yang dimaksud korban hukumnya sunnah kifayah. Ini wonten fardu kifayah, wonten sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah itu ketika fardu atau sunnah kifayah, kalau sudah ada yang melakukannya, maka wajibannya menjadi gugur karena sudah yang melakukannya. Misalnya sholat jenazah atau perawatan jenazah. Jadi kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Begitu juga dengan sunnah kifayah dalam satu rumah. Misalnya ibunya korban, di rumah ada anak-anaknya, itu sudah menjadi gugur kesunahannya. Walaupun pahala tersebut hanya didapatkan oleh si suami sebagai orang yang pelaku korban pahalanya. Bagi orang yang berkorban diperbolehkan meniatkan pahala korban tersebut untuk orang yang meninggal dunia, bukan meniatkan korbannya untuk yang telah meninggal. Kalau Bang Suliman ini tidak dibenarkan berkorban atas nama yang meninggal. Tapi kalau meniatkan pahalanya untuk yang meninggal, itu boleh. Ini bahasan ini kalau diniatkan untuk yang meninggal, maka kalau ada yang membolehkan, ini bukan asal, dan Imam Syafi'i ini bukan asal, tidak dibolehkan meniatkan untuk yang meninggal. Tapi kalau pahalanya untuk yang meninggal, boleh. Kecuali diwasiatkan. Diwasiatkan sih bahas tentang hukum yang wajib wau. Sedangkan kalau hukum sunnah, misalnya wonten korban patungan sapi ini 7 orang, salah satunya kok diniatkan untuk yang meninggal, maka keenamnya niki hukumnya menjadi seperti menyembelih biasa, rusak. Sanes korban maling. Terus memang akhirnya korban itu dikambing akhirnya, karena niatnya sendiri. Kalau 7 orang kan kadang niatnya atas namanya nih, kalau pahalanya ditujukan kepada yang hidup atau yang meninggal boleh, tapi kalau atas nama kambing ini dikorbankan atas nama kan, dan juga tidak dibenarkan kalau hamba Allah. Biasanya isim masjid diumumkan dan masjid ya boleh disebut hamba Allah, tapi kalau waktu proses penyembelihannya ini namanya disebut nama.
misalnya pesen panitia, mungkin ada menggunakan masjid di depan waktu pada sholat sebut hamba Allah mawon. Tapi nanti gilirannya waktu disembelih harus nama aslinya pemiliknya. Kemudian kalau Rasul Wali, jika berkorban diniatkan korbannya untuk yang telah meninggal dunia, maka korban tersebut hukumnya tidak sah dan menjadi sembelihan biasa. Sembelihan biasa ini hewannya dagingnya halal. Kalau yang tidak, sebab rusaknya menjadi bangkai kan tidak terputusnya dua saluran nafas dan saluran makanan. Ini baru disebut bangkai. Kalau ini niatnya untuk korban, tapi karena ditujukan atau diniatkan untuk yang meninggal dunia, kalau sendirian, misalnya kalau untuk kambing 1 ekor, maka batalnya untuk diri sendiri. Tapi kalau berpatungan 7 orang yang 6 ini padahal sudah niat korban, tapi ada salah satu kok ditujukan ke yang sudah meninggal, bukan pahala nih, di atas namakan. Saya dipahami, atas nama kalian pahala. Misalnya niki kambing mesti kita korban gawe almarhum siapa bapaknya siapa, dan ini tidak dikatakan korban karena sudah meninggal, kecuali kalau diwasiatkan. Ini bahasan yang wajib tadi. Itu tentang hukum sunnah. Selanjutnya yang ketiga, makruh. Dalam keadaan tertentu, kalau sulit tentang korban sapi, maka dia harus dipastikan jadi 7 orang yang patungan gabungan, niatnya harus tidak ada yang untuk yang meninggal. Tapi kalau sampai ada atau ada yang membolehkan, ini yang bukan dari wasiat nih. Kalau yang diwasiatkan kan boleh tadi bahasanya. Itu pun harus disampaikan kepada fakir miskin dagingnya. Sakit dipahami. Kalau yang meninggal tidak diwasiatkan, aku yang meninggal ben karena kondisinya wis kritis nih, berwasiat itu boleh. Tapi sekali lagi ditujukan dagingnya hanya fakir miskin yang muslim. Kalau keliru, misalnya panitia ini jual ini semua. Makanya saya itu waktu kalau di kengken atas ketuaan ini pulauan terus, meskipun ada sementang terus ke pulauan mau. Sepenting kewajiban saya sudah menyampaikan, meskipun ada yang melakukan praktek di luar rapat. Kalau rapat kan teori, ketika waktu prakteknya menyimpang dari yang saya sampaikan, alam disampaikan dengan muslim. Mana kalau waktu di data-data itu sulit, data-data warga yang baru, akhirnya ini terjadi bentuk apa nih? Tapi intinya kalau sampai akan ini tambah bekal pulau dengan ini, harus ilmu lebih penting, meskipun belum praktek tapi ilmunya harus ada. Bukan sok pinter-pinteran nih. Kalau ini mau, ini kalau tumut nih beberapa hari sebelum hari kurban kalau ini tumut acara ini dihadiri banyak, diantaranya alumni Habib Soleh, Asin alumni Darusada, Gubuk bahkan itu ya Indonesia Mudin, termasuk BG, termasuk Nurul Ulum itu malah subhanallah yang alumni Yaman Putra Sultan. Itu tentang korban wajib dan korban sunnah. Saat ini yang ketiga, makruh. Dalam keadaan tertentu korban atau akikah bisa menjadi hukum makruh, yaitu saat orang yang berkorban atau berakikah hanya memiliki harta yang cukup untuk makan sehari semalam di hari Idul Adha, atau hanya
untuk hari Idul Adha hingga hari tasyrik, namun dia memaksakan diri padahal tidak mempunyai biaya untuk beli hewan kurban. Maka dalam kondisi tersebut korbannya memaksakan diri hingga dia seakan-akan menelantarkan keluarganya, maksudnya keluarganya, anak istrinya. Maka orang yang kondisi seperti ini demikian disunahkan melakukan korban atau akikah sebab dia lebih baik mendahulukan kebutuhan. Maka yang dimaksud mendahulukan akikahnya harus dulu mendahulukan kebutuhan sehari-hari waktu akan pelaksanaan korbannya. Kalau langsung balik, dalam keadaan tertentu orang yang berkorban atau berakikah bisa menjadi makruh saat orang tersebut hanya memiliki harta yang cukup untuk makan sehari semalam di hari Idul Adha atau hanya untuk hari Idul Adha hingga tasriknya 11, 12, 13. Namun jika dia memaksakan melakukan korban disertai dengan kondisi menahan tidak makan sehari-hari dalam mendekati hari tasrik tadi, maka dia tidak dikenakan untuk berkorban. Tapi karena memaksakan diri padahal dia masih mempunyai tanggungan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian kalau menurut Imam Syekh Bujahari Roini yang melakukan korban seperti ini memaksakan diri sebagaimana tersebut di atas dianggap mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala. Kalau makruh kan tidak mendapatkan pahala, tidak dapat dosa, itu makruh. Yang keempat, dalam keadaan tertentu ibadah korban akikah bisa juga berhukum haram sehingga pelakunya bukan mendapatkan pahala atas ibadah korbannya atau ibadah akikahnya, tapi justru mendapatkan dosa, yaitu ketika orang yang akan melakukan korban atau akikah memiliki hutang yang wajib dilunasi. Tumbas kambing tapi nggak ada tanggungan utang, tidak ada niat untuk melakukan utang. Kalau misalnya utang itu wonten tempohnya sampai jatuh tempohnya dia belum bisa melunasi, misalnya tanggal digunakan beli tanggal 9, ya harus sudah mengembalikannya tanggal 2-nya, tapi tidak dikembalikan sampai jatuh tempohnya ini tanggal 2, kemudian dia sampai tanggal 2 itu dihitung sampai kapan ia mengembalikan, maka 1 hari itu dia dihukumi mencuri sejumlah uang yang dipinjam. Misalnya dia pinjamnya janjinya 1 minggu, tapi sudah 1 minggu sampai lewat 1 minggu, maka 1 minggu ini 7 hari ini 1 harinya nih dihukumi mencuri sejumlah uang yang ia pinjam. Kalau 7 hari gitu kan. Kecuali kalau orang tersebut mendatangi yang meminjami itu sepuranya uang bisa balik, nah insya Allah ben dan itu gugur tidak semoyo. Tapi kayak meneng singitan dan itu sama wonten tamu bingung singitan lebih baik Semaput, aman, teko semaput. Kemudian kecuali itu kalau jatuh temponya habis kemudian ya izin belum bisa mengembalikan lagi berkaitan dengan korban, sedangkan harta yang ada hanya cukup untuk melunasi hutang tersebut dan dia tidak mendapatkan izin dari pemberi hutang, maka sama halnya dengan seorang suami yang hanya memiliki harta cukup untuk nafkah wajib di hari Idul Adha dan hari tasriknya kepada orang yang wajib dia nafkahi, namun kemudian harta itu dipasarkan untuk membeli hewan kurban. Terus hukumnya haram 2. Yang masih punya tanggungan hutang
Yang kedua, ia tidak melakukan kewajibannya menafkahi keluarganya sebab digunakan untuk beli hewan kurban. Hewan kurban beli tapi nafkah tetap, misalnya nafkahnya sehari 1 juta, tidak boleh dilongin 500 ribu sehari, tenang salah. Ini buat tuntas ini sama pertemuan ngajeng di lanjutkan. Oke, teman-teman, itu sedikit tentang hukum 4 daripada korban yang akikah. Insya Allah pertemuan ngajeng disampaikan lanjutan hukum. Perlu sampaikan itu sedikit mau berkaitan kalian kulit nih, kulit kalau ini itu sebenarnya datanya sudah ada seperti masyarakat ini, baru waktu di hari hanya dihubungi diantaranya Ustaz Zain, betul Pak Roli belum orang waktu rapat itu kan kalau nyampe Pak Zul terus Pak Zain sanjang kalau satu yang Kak Adil menambahkan terus mungkin simpen gitu Ustaz Faiz itu mungkin belum ketemu, akhirnya Pak Manto ngacung saya mau dikuliti masa dikuliti terus akhirnya pun wonten Pak Manto, Pak Zul kembali apa ini pun tiga Pak ya Pak Ikon apa termasuk kulit buatan Pak Zul, oke Pak Zul, Pak Manto, Sembale, Boten. Kan sebenarnya sampai gampang untuk pengalaman zakat itu ada dikasihkannya waktu zakat itu. Kak, Oke. Aja betul pun Sembale sih termasuk ya. Napa Pak Eko kata sih waktu sana. Niku nggih, kemudian kula. Niku sudah waktu niku kula waktu rapat asal kulit sapi. Kalau sampaikan kulit ini boleh dijual untuk orang-orang yang miskin. Terus kalau ini gitu, betul. Kalau sampaikan dan dapat yang kaya pun iri ini. Karena 1 lembar itu namun 15.000 1 lembar kulit sapi. Kambing. Kalau sapi 5.000 per kilonya. Lah niku akhirnya pun wonten hari hanya niku perubahan, kemudian dari masing-masing 4 orang niku wau yang sapi uangnya sudah cair, sudah diberikan kepada yang berhak yang atas nama tadi masing-masing 100.000 karena bukan dijual per kilo tapi borongan per lembar. Lajeng yang kambing jumlahnya kambing wonten 24 nih. Berarti harganya 15.000 per lembarnya. Terus totalnya kira-kira 360 nih. Itu untuk saya. Tapi bukan saya bawa pulang uang tersebut, tapi saya untuk nutup dana operasional zakat fitrah. Ini kita masih kurang. Gaya operasional zakat fitrah kalau minimal 700 sekian. Karena orang-orang yang bersedekah itu semuanya ditujukan ke masjid. Kalau sudah masuk masjid betul asal untuk biaya operasional. Bahkan air pun tidak untuk digunakan untuk Idul Adha. Ini panitia Idul Adha kula nyampe akan dan takdir sempat dibantah juga. Nanti kalau ada uang saya bayar atas nama panitia untuk mengganti airnya kan dan listrik termasuk mikirnya itu punyanya masjid. Terus kegiatan Idul Adha itu sebenarnya dan memang benar tidak ada hubungannya dengan masjid, tidak ada hubungannya dengan musola. Jadi misalnya ada pemakaian air, pemakaian listrik, maka seyogyanya harus diganti seukuran berapa kira-kira yang menggunakannya. Kalau ingin harus sampaikan, betul Pak Bli, baru waktu wonten dana yang ketemu ini, yang kita riset 3 juta, baru
Kalau paksaan lagi harus mau, saya nggak mau risiko, kan ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini. Akhirnya kalau tambahkan 300.000 untuk gantinya air plus listrik, kan airnya pakai listrik bukan listrik, termasuk pinjamnya sebatas memang seperti itu kan tidak ada hubungan. Terus jangan bilang informasi dari luar, Pak dulu ya kan, padahal ini sebenarnya nopo gitu oleh ASK, tapi kan tidak saya gunakan itu bagian dari tapi kalau dana operasional itu ada sawah dan tasik susu, tapi itu adha pun tidak boleh dipindah ke dana operasional itu fitri, betul karena akadnya ke orang-orang kan biaya operasional, kemaru-maru dipindah dan dapat fitri gitu. Itu zakat mau. Oke, maksudnya untuk beli kresek, untuk beli fotokopian, pasang banner ini kan dana itu fitri. Sing konten pengumuman fotokopi edaran untuk pembayaran zakat fitrah untuk warga ini. Ini pun hampir 200.000 lebih. Belum kresek, gramsi, banner, totalnya 700 lebih. Ini ketutup kalau ini 360 ini kok mungkin sekali lagi betul sakit biaya operasional korban karena akadnya itu untuk operasional korban tidak boleh dipindah ke zakat fitrah, operasional zakat fitrah. Meskipun ada yang mengatakan boleh boten dan sebenarnya lembaga sing cinta ning nyaur kita semua sing kualitas untuk golongan. Nggak tahu. Iya. Kalau pahalanya boleh, pahalanya ditujuan. Kalau atas nama yang gitu. Atas nama kan. Tapi cuma itu ada sebagian di atas nama almarhum, masuk saya juga kemarin juga almarhum. Ya mungkin Jatuhnya gimana? Saya kan juga nggak tahu. Ini tuh jatuhnya gitu. Jenis korban itu nama korban tapi sembelihan biasa. Seandainya ada ulama yang boleh kan, tapi kalau jangan madzhab Imam Syafi'i nggak harus mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab Imam Syafi'i ini itu aturannya, maka tidak sah untuk korbannya, tapi dianggap sembelihan biasa. Kalau ada mengikuti madzhab yang lain, memaksakan diri ikut madzhab yang lain, maka syarat-syarat hewan korbannya harus ikuti dia juga madzhab tersebut. Penyembelihannya juga mengikuti madzhab tersebut, termasuk mangke pembagian dagingnya untuk fakir miskin. Itu bahaya kali. Memang kemarin kan ada sebagian orang tua juga kan itu juga cuma kok nggak dibenarkan gitu. Maksudnya kan sini amankan. Ini keterbatasan yang menerima pahalanya untuk yang almarhum, pahalanya. kalau waktu ngaos rutinan kemudian gue kalau bahas itu kalau jangan donatir ini berarti itu gitu atau sembilan biasa kita tetap sodako itu masuk sodako bernilai pahala juga, cuman tidak menjadi hewan korban. Benjang mau asal tumbangan di akhirat kan tujuannya untuk itu. Kemarin berusaha juga kan ya, itu kan yang membeli aku saya Kalau itu waktu saya mendatangi Pak Sinan perhutani itu sebelah itu Pak Putih perhutani itu sebelah itu kosongan mantu di bengkel Pak Markono ya sebelah Pak Markono kan putih. Itu kalau sampai akan dia ini atas nama almarhum Nasatun gitu, maupun almarhum dengan memasukkan almarhum dengan tetap pindah mazhab, baik pindah mazhab maupun Imam Syafi'i. Tapi nanti panitia juga harus wajib membagikan pada bagian miskin yang muslim. Akhirnya pun dirubah untuk atas nama bukti bersama keluarga boleh nih. Kalau yang Rasulullah juga melakukan seperti itu atas nama plus keluarga. ini
yang Pak Yunus itu kan menyampaikan ke kami. Nah, saya sampaikan ke Pak Dwi sama Pak Gu. Pak Gu itu menyampaikan ke Pak Hussein. Tapi panitia penyembelihannya yang dikomandoi Pak Hussein sama Pak koordinatornya itu tidak memberitahu seperti ini. Jadi sama-sama nggak tahu atau gimana? Memang panitia ini harusnya ngaji, karena bahayanya hanya mengajinya karena berkaitan kalian amanah pelaksanaan ibadah orang lain. Kalau salah sampai fatal maka tidak bernilai ibadah. Sapi juga ada yang Dan sapi dua. iya. Ya otomatis kalau seperti itu sapi kelompok 2. Iya. Yang atas nama almarhum 1. Ya, berarti 6 itu gitu. Biasa. Sedekah biasa. Biasa ada yang nama almarhum sapi. Harusnya sebelum ada penyembelihan seperti itu atau sebelum hari hanya harus. Kalau ngeten Pak Gus. Kalau waktu nyampe akan ini kan misalnya nomor-nomoran. Pertama saya nyampaikan ini Bapak gak terima, dicekal, disangkal. Oh sempat. Tentang kasih korban sunnah wajib, terus tentang penjualan kulit, terus sampai akan kita tertib. Akhirnya ke bawah saya nggak nyampaikan. Saya berhenti beda dicekal. Gitu. Padahal ini hak saya karena saya dipilih jadi ketua wali, nggak dipilih saya nggak nyampaikan, tapi kok dicekal terus gugur saya kewajiban saya. Jadi yang nanggung itu bukan saya, dia yang cekal itu. Ya, mesti nanti ke depannya itu harus diperbaiki dan solid antara atas sama bawah. Ini kan susahnya itu diajak baik itu angin. Nah kembali sengajak ulang. Apa nanti apa? Terus ini penting. Harus penting mungkin terus semoga manfaat. Satu ilmu, satu bahasan. Itu Allah memberikan kebaikan di luar hadis nih. Meskipun kebaikan itu untuk yang ngaji, tapi efeknya itu keturunannya sampai ke bawah 7 turunan sampai ke atas leluhur-leluhurnya maupun sampai meninggal dunia. Efeknya kalau yang meninggal dunia ini memperoleh pahala. Jangan duduk lenggatan ini niku almarhum itu bahagia loh, memperoleh kiriman yang jangan sampaikan sebagai kado istimewa. Oleh sing tentu ke bawahnya, insya Allah menunjukkan kalau tidak ada hadisnya, tapi diyakini turun-turunannya pasti akan menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Amin. Termasuk subuhan kan itu. Satu bahasa saus jajan samploan subuhan yang digunakan untuk taklim, hidangan subuhan untuk taklim, satu emploan itu pahalanya seperti hanya pahala umroh. Ini kau bilang emploan. Alhamdulillah. Ini kok keadaan ini. Aku pahalanya nambah benar. Umroh malah balik. Aku misi-misi. Pakai cek. Mungkin dibikin. Matur kurang langkung aja dengan kemudian monggo mas para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.